विद्यार्थी मित्रों मजा में आपणे सदिशो चालू कर्या छे वेक्टर्स जे विभाग। तो सदिशो विशेनी शरूआतनी माहिती आपणे आगळना भागनी अंदर जोई गया, जेनी अंदर सदिशना प्रकारो आपणे चालू करी दीधा था। ए पहला आपणे थोड़ी शरूआत करी थी भौतिक राशि अने एकमने जुदा पाड्या था। पछी सदिश भौतिक राशि अदिश भौतिक राशि विशेनी थोड़ीक माहिती लीधी थी। वधारे माहिती चेप्टर वाइज जईशुं त्यारे आपणो मेन टार्गेट तो सदिश छे। सदिश भौतिक राशि पर नथी, अत्यारे टार्गेट सदिशो पर छे। जनरल भाग सदिशोना प्रकार आपणे जोया था। समान सदिशो, समांतर सदिशो, प्रति समांतर, असमान सदिशो अने विरुद्ध सदिशो ने असमांतर सदिशो। आ रीतना 5 प्रकार आपणे जोया था। एनी खासियतो जोईती बधानी। सदिशनी अंदर हजू एक वखत आपणे एक बाबतने बराबर दिमागमां बेसाडीशुं के सदिश भौतिक राशिनी अंदर बे वस्तु बहु अगत्यनी होय, एक मूल्य होय अने एक दिशा होय। तो सदिशनी अंदर खास अने खास आपणा दिमागनी अंदर रहेवुं जोईए मूल्य अने प्लस दिशानी पण जरूर पड़े तो आवी भौतिक राशिने आपणे सदिश कहीशुं। फक्त मूल्यथी आपणे बधी माहिती ना मळे मित्रों। खाली मूल्यथी आपणे एटली मजा ना आवे, साथे साथे डायरेक्शन जोड़ाय तो आपणे वधारे समजण पड़े। तो एवी भौतिक राशिओने फिजिक्समां अलग करवामां आई अने एने सदिशो नाम आपवामां आव्युं। सदिशनी अंदर प्रकारो आपणे जोया था, जे सरस एवा प्रकारो हता। हवे आपणे अन्य बीजा प्रकारोनी बी चर्चा करीशुं। तो एमां हवेना जे प्रकारो छे ए समझण माटे वधारे अगत्यना छे। परीक्षानी अंदर आम डायरेक्टली पूछाय नहीं बहु, बराबर, पण एनो उपयोग खूब अगत्यनो होय एवा सदिशनी आपणे चर्चा करीशुं आजे। तो एनी अंदर एक छे समतलीय सदिशो। एक पछी एक जोता जईशुं, समझण वधारे छे એટલા માટે। तो क्रम तो जे आवे ते समतलीय सदिशो। नाम परथी छे समतलमांथी पसार थता सदिशो। एक ज समतलनी अंदरथी पसार करी शकाय एवा सदिशो, एवुं आपणे नोट करीशुं। एक ज समतल मांथी पसार करी शकाय तेवा सदिशो, अथवा जे सदिशोमांथी एक समतल पसार करी शकाय, ऊंधું बी कही शको। हवे अहींया प्रश्न समतल समजवानो एक रहेशे। आ समतल एटले शुं? तो मित्रों समतल एटले पृष्ठ भी कहीशुं आपणे एने। बहु अगत्यनो शब्द छे फिजिक्स माटे। समतल एटले एनी अंदर बे अक्ष आवे, एक्स वाय आवे, कां तो वाय जेड आवे, कां तो जेड अक्ष आवे। समतल एटले एवुं समझो के पुस्तकनुं पानुं समझो, ए बी समतल कहेवाय। આપણું બોર્ડ જે છે એ સરસ એવું સમતલ છે, આને તમે સમતલ સમજી શકો। કોઈ દિવાલ હોય, જો તમને અહીંયા દેખાતી હોય તો આ દિવાલ જે છે એ પણ એક સમતલ। આપણી છત હોય એ સમતલ। તો સમજો કોઈ એક દિવાલ સમજો, અથવા એક બોર્ડ આપણું સમજો, પુસ્તકનું પાનું સમજો, એને આપણે સમતલ કહીશું। ઓકે, તો માની લો કે હું અહીંયા 2-3 સદિશ ડ્રો કરું છું। આ એક સદિશ એ છે, બીજો સદિશ અહીંયા બી છે, ત્રીજો સદિશ સી છે मान लो, અને આ બધા આપણા બોર્ડના સમતલમાં જ છે। તો આ બધાને સમતલીય સદિશ કહેવાય। હવે ઘણી વખત કેવું છે કે આપણું બોર્ડ દ્વિપરિમાણ કહેવાય, અને આપણે સમજવાનું થશે ચેપ્ટરમાં જ્યારે અંદર દાખલ થઈશું ત્યારે સમજીશું ત્રિપરિમાણમાં। એટલે દર્શાવવું મુશ્કેલ હોય। આ ત્રણેય તો મેં બોર્ડમાં જ કહી દીધા તમને, પણ ઘણી વખત સદિશ આમ હશે, તમારી તરફ આ બાજુ હશે, તો એ આપણા બોર્ડના સમતલમાંથી બહાર નીકળી ગયો। જો तो हूँ डी सदिश एक कहूँ छूँ, एक डी सदिश जे हूँ दोरीश आम ज पण खरेखर तमार बाजू छे। आ डी सदिश तो मारे तमार बाजू आम तो ड्रो करी ना शकाय, एटले मैं अहींया खाली ड्रो कर्यो छे, तमारे आम समजवानुं छे। तो विचारो कि आपणुं बोर्ड जे छे ए समतल बन्युं एक, ए समतलमां 1, 2 અને 3 आ आवे छे, पण डी सदिश आवतो नथी। तो 4 ना समतलीय ना कहेवाय, पण आ 3 ने कही शकाय। ओके, चलो त्यारबाद आपणे बीजुं एक्जाम्पल लईए। मानी लो कि
એક સદિશ આ રીતે છે, આપણા બોર્ડમાં જ છે. બીજો સદિશ પણ બોર્ડના સમતલમાં છે. માન લો ત્રીજો પણ બોર્ડના સમતલમાં છે. ચોથો પણ બોર્ડના સમતલમાં છે. આ બધું બોર્ડના સમતલમાં જ છે. તો આ ચારે ચારને કેવા કહેવાય? સમતલી કહેવાય. હવે માની લો કે હું તમને એક સદિશ આપું છું તમારી તરફ. બરાબર ધ્યાન દેજો, નહીંતર અહીંયા સમજણ નહીં પડે. તમારી તરફ એક સદિશ રાખું છું. હવે પ્રશ્ન ખાલી હું તમારી તરફનો જે છે એને ઈ સદિશ કહું છું. તમારી તરફ છે આ ઈ સદિશ બોર્ડના સમતલની બહાર છે. તો હવે હું બબે સદિશ માટે પૂછીશ કે એ અને ઈ સમતલીય કહેવાય કે નહીં? એ અને ઈ. તો બરાબર જુઓ, એ કયો છે? આ. અને ઈ તમારી તરફ. એ અને ઈ. તો આમાં એક સમતલ પસાર કરી શકાય, અથવા એક સમતલમાંથી આ બંનેને પસાર કરી શકાય. એ સમતલ કયું? તો સમજો આવું સમતલ. જો બંનેની અંદર આવી જાય છે, ઢંકાઈ ગયા એટલે કદાચ ના દેખાય, પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ છો આ બંને એક જ સમતલમાં આવી ગયા. તો આ સમતલમાંથી પસાર થાય છે કયા કયા? તો કે એક એ આવી જશે અને એક તમારી તરફનો ઈ આવશે. સાથે સાથે સી પણ આવશે. જુઓ, સી પણ એ જ સમતલમાંથી પસાર થશે. તો એ બી તો સમતલી, એ અને ઈ તો સમતલી કહેવાય જ. કોઈ બી બે સદિશ હોય ને તો સમતલી કહેવાય, કેમ કે એમાંથી સમતલ પસાર આપણે કરી શકીએ. સાથે સાથે સી પણ આના સમતલમાં જ આવશે. તો આમાં આપણે ઉમેરવો હોય તો સી પણ ઉમેરી શકીએ. ચલો એ જ રીતે વિચારો કે બી સાથે ઈને તો લેવાનો છે આપણે. બી સાથે ઈને તો લેવાનો જ છે, તો સાથે બીજો કયો સદિશ લઈ શકીએ કે જે એક જ સમતલમાંથી પસાર થાય? તો જો બી સાથે આપણે ઈ તો ફાઇનલ કરવાનો જ છે. તો બી સાથે હું ઈ ફાઇનલ કરું તો એક આ સમતલ બને. એમાં બંને આવી જાય. જુઓ, બહાર ના નીકળવા જોઈએ, એમાં જ એમાં પસાર થઈ જવા જોઈએ. તો આ થઈ ગયું. હવે આમાં તમે જુઓ તો ડી પણ આવી જાય થશે. તો જોઈ શકો તમે કે આ પાનું જે છે એમાંથી પસાર થવા જોઈએ. તો ઉપર બી પણ પસાર થશે, ઈ પણ જો આની લાઈનમાં આવી જશે. આમાં ક્યાંય બી હોય તો ચાલે, આમ કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો ચાલે, 360માં ગમે ત્યાં, પણ આની અંદર રહેવા જોઈએ, આની સાથે સાથે રહેવા જોઈએ. ઓકે, તો બી આવશે, ડી આવશે અને ઈ આવશે. એનું સમતલ આ રીતે બનશે. સી, એ અને ઈનું સમતલ આ રીતે બનશે. અને ABCDનું સમતલ આ બોર્ડ પોતે થશે. તો આ રીતે તમને સમતલ પારખતા આવડવું જોઈએ. ચલો બીજા થોડા એક્ઝામ્પલ બી લઈએ. આ થોડી પ્રેક્ટિસની વસ્તુ છે. ક્લાસની અંદર વધારે મજા આવે, ત્રિપરિમાણની અંદર બેઠા હોય ત્યારે વધારે, પણ અત્યારે આપણે પ્રયત્ન કરીએ જેટલું સમજાય એટલું. ટ્રાય કરજો, બાકી પછી ક્લાસની અંદર તો સમજાઈ જાય. જો એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. એક સદિશ આમ છે 300. પ્રયત્ન કરું છું તમે સમજી શકો એટલો ટ્રાય કરો. એક તમારી તરફ છે અને એક આમ છે. 300 લીધો મેં. આ તો હું આ બોર્ડનો સદિશ જ લઉં છું એ. અને એક ઈ જે વાત કરતા હતા ને એ તમારી તરફ. તો આનું સમતલ બને કે ના બને? તો જો આ એ અને આ ઈ, તો એનું બી સમતલ બને. એનું સમતલ આ રીતે થાય, આવું. આ સમતલ બનશે એનું 300 સમતલ. આમાંથી પસાર થવું જોઈએ અને સાથે સાથે ઈમાંથી પણ પસાર થવું જોઈએ. તો આવું સમતલ બનશે બાળકો. જો આ રીતનું સમતલ બનશે. સમજાય છે? તો આ રીતે એક જ સમતલમાંથી પસાર થતા હોય તો એવા સદિશોને આપણે સમતલી સદિશ કહીએ. એક થોડોક અઘરો પ્રશ્ન. એક અહીંયા છે માન લો અને એક અહીંયા છે. બે જ સદિશો છે. એક અહીંયા છે અને અહીંયા છે. તો આનું સમતલ કઈ રીતે પસાર કરવું? તો એમના માટે એવું છે કે આને તમે કાં તો અહીંયા લાવી દો, કાં તો આને અહીંયા લાવી દો. તો બેમાંથી કાં તો બંનેને થોડા થોડા નજીક લાવો. જો બે ના માને, જો બે સદિશ જુદી જુદી જગ્યાએ છે, આ રીતે છે, એક તમારી તરફ અને એક આ. એટલે આ જે સદિશ છે ને એ અહીંયાથી હું સમજાવું છું તમને. અહીંયાથી પડ્યો છે તમારી તરફ. તો એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે. તો શું કરવાનું તમારે? કાં તો બીને કહેવાનું, આ ઈને કહેવાનું કે તું અહીંયા જતો રહે.
તો એક સમતલ આ બની ગયું. અને કાં તો આપણે એને કહેવાનું તું આવતો રહે, તો બી એવું જ સમતલ બને. અને બેય ના માને, બે જીદ પર ચડે તો આપણે શું કરવાનું, બેયને થોડા થોડા ચલાવવાનું, તો પણ એ જ ચિત્ર બને. તો સમતલ તો એનું એ જ થાય. ઓકે, તો આ રીતે બે સદિશ હોય તો એમાંથી સમતલ આપણે પસાર કરી શકીએ. તો મિત્રો આ વાત કરી આપણે સમતલીય સદિશો. ટૂંકમાં યાદ રાખજો કે જે સદિશોમાંથી એક જ સમતલ પસાર કરી શકાય અથવા એક જ સમતલમાંથી પસાર કરી શકાય એવા બધા સદિશો હોય એને આપણે સમતલીય સદિશો કહીશું. ચલો, તો ત્યારબાદ બીજા કોઈક સદિશની આપણે ચર્ચા કરીએ. ત્યારબાદ છે મિત્રો એક બિંદુગામી સદિશો હશે. એક બિંદુગામી સદિશો એક છે, નામ પરથી ફાઈ જાય એવું છે. એક બિંદુગામી સદિશો, નામ પરથી એક જ બિંદુમાંથી ગમન કરતા એટલે પસાર થતા જતા, એક જ બિંદુમાંથી પસાર થતા સદિશો. જો માન લો કે આપણા સમતલમાં ત્રણ સદિશ છે. આ એક છે, પછી માન લો કે અહીંયા છે બી, અહીંયા છે માની લો કે સી. તો શું કરવાનું, આના પૂછ, આને કહેવાય પૂછ. આ મેં તમને કદાચ નથી કહ્યું ને, ચલો એની બી સ્પષ્ટતા કરી લઈએ. હવે આવા શબ્દો આવશે. આને કહેવાય પૂંછડું, આને કહેવાય માથું, શીર્ષ. ટેલ અને હેડ, હેડ ટેલ, બરાબર, શીર્ષ પૂછ. તો શું કરવાનું, તમારે આને લંબાઈ દેવાનું. તો આ ઓ બિંદુમાંથી પસાર થયો, આને બી લંબાઈ દેવાનું. તો આ પણ ઓ બિંદુમાંથી પસાર થયો, આને પણ લંબાઈ દઈએ. તો જો ત્રણે ત્રણ સદિશ જે છે ને એક જ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, તો આવા સદિશોને કહેવાય એક બિંદુગામી સદિશો. બસ આટલું છે. એક બિંદુમાંથી પસાર થતા હોય તો એવા સદિશોને એક બિંદુગામી સદિશો કહીશું. એવું નથી કે આ ત્રણે ત્રણ બોર્ડમાં જ હોય, તમારે પહેલાં તમારા તરફ બી હોઈ શકે. માન લો કે આમ છે, પણ આ અહીંયા હોય તો ના કહેવાય, આને ઊંચકીને ના લાવી શકાય, ઓલરેડી એમનેમ જ જવો જોઈએ. આ રીતે હોય તો ચાલે, તમારા તરફ હોય તો પણ ચાલે. ચલો, તો આ ચર્ચા થઈ એક બિંદુગામી. ત્યારબાદ એક છે શૂન્ય સદિશો. શૂન્ય સદિશ, શૂન્ય સદિશ જેનું મૂલ્ય શૂન્ય હોય. તેવો સદિશ. આમ તો મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય પછી કંઈ બચે નહીં, યાદ રાખજો. કોઈ બી સદિશ હોય એમાં બે વસ્તુ હોય, મૂલ્ય અને દિશા. હવે તમે મૂલ્ય જ નીકાળી દો પછી ડાયરેક્શન ના બચે. માની લો કે બળ છે, તો પછી તમે બળ લગાડતા જ નથી, બળ શૂન્ય છે, બળ લાગતું જ નથી, તો પછી પૂછવાની જરૂર નહીં કે કઈ દિશામાં નથી લાગતું. હવે લાગતું જ નહીં તો પછી ક્યાં કઈ ડાયરેક્શન બચે? એટલે પછી કોઈ ડાયરેક્શન ના બચે. પણ સ્પેશિયલ વસ્તુ છે, અમુક સમજણ માટે આ ક્યાંક ક્યાંક ઉપયોગી છે. કઈ રીતની ગોઠવણી છે સમજો. શૂન્ય સદિશ ક્યારે મળે અને શૂન્ય સદિશનો મતલબ શું નીકળે? મૂલ્ય શૂન્ય હોય એને શૂન્ય પર આ રીતે તીર કરીને દર્શાવવામાં આવે છે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું, ગયા લેક્ચરની અંદર, વિરુદ્ધ સદિશો. વિરુદ્ધ સદિશોનો સરવાળો કરવામાં આવે. વિરુદ્ધ સદિશો સરવાળો કરતા શૂન્ય સદિશ મળે. વિરુદ્ધ સદિશ કોને કહેતા હતા યાદ કરો? બેના મૂલ્ય સરખા હોય, દિશા વિરુદ્ધ હોય. તો માની લો કે આપણે આ કહીએ એક એ છે, એક એ છે આ રીતે, આ એ, અને આ જે છે બી છે. પણ બી ને આપણે આ વિરુદ્ધ હોય ને તો માઇનસ એ બી કહી શકાય. આ બી ને આપણે માઇનસ એ બી કહી શકીએ, કેમ કે મૂલ્ય સરખા છે બંનેના અને દિશા વિરુદ્ધ છે, એટલે આપણે આવું કહી શકીએ. તો આ બે સદિશોનો સરવાળો કરીએ આપણે તો શૂન્ય સદિશ મળે. એટલે કે આપણે a પ્લસ બી કરીએ તો a
પ્લસ હવે બી જે છે ને વિરુદ્ધ સદિશ હોય તો એને માઇનસ એ બી કહેવાય. તો જો એ પ્લસ માઇનસ એ એટલે થઈ જાય 0 સદિશ. તો આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે ક્યારેક ક્યારેક બે સદિશના મૂલ્ય સરખા હશે, દિશા વિરુદ્ધ હશે અને એનો સરવાળો કરીશું તો તમારે સીધું જ કહેવાનું કે એનો જવાબ 0 આવે. દાખલા તરીકે હું આ પેન પર બળ લગાડું, સમજો. અહીંથી 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડું, અહીંથી બી 5 ન્યૂટન, તો બંને બળના મૂલ્ય સરખા, દિશા વિરુદ્ધ, પરિણામી 0 થઈ જશે. તો આ રીતે શૂન્ય સદિશ મળે. આ પદાર્થ પર હું આ બાજુ 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડું અને આ બાજુ પણ 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડું તો મૂલ્ય સરખા, બરાબર છે, અને દિશા વિરુદ્ધ, તો પરિણામી થઈ જશે 0. આને એકને આપણે એફ કહીએ તો આને માઇનસ એફ કહેવાય, એટલે પરિણામી થઈ જાય 0. આવી પરિસ્થિતિ આપણે ચેપ્ટરમાં જ્યારે આપણે આગળ વધીશું ત્યારે જરૂર પડશે. તો શૂન્ય સદિશ બહુ અગત્યનો સદિશ નીકાળી દઉં છું. ચલો, તો સમતલીય એક બિંદુગામી શૂન્ય બધા નીકાળી દઉં છું. હવે હોમવર્ક આનું પેમ્પલેટની અંદર આ જે ટોપિક હોય એને લગતું જે બી હોય એ કરવાનું. હોમવર્ક માટે ફરીથી કહીશ, આ જે બધી વ્યાખ્યાઓ છે એ જ લખી દેવાની પેમ્પલેટમાંથી, કેમ કે આમાં કંઈ બીજા પ્રેક્ટિસના દાખલાઓ તો આવશે નહીં. વ્યાખ્યાઓ ટાઈપનું છે, સમજણ પર આધારિત છે. ત્યારબાદ આપણે એકમ સદિશ લઈશું અને ત્યારબાદ આધાર સદિશ લઈશું. ઓકે, પછી એક અક્ષય સદિશ છે. પહેલાં મોસ્ટ આઈએમપી આજનામાં એકમ સદિશ. મસ્ત મસ્ત આઈએમપી શું લખ્યું છે બાળકો? મેં મસ્ત મસ્ત આઈએમપી એકમ સદિશો. બહુ અગત્યનું રહેશે. નામ પરથી જેનું મૂલ્ય 1 એકમ હોય એવો સદિશ, જેનું મૂલ્ય 1 એકમ હોય તેવો સદિશ. જો કોઈ બી સદિશની અંદર બે વસ્તુ હોય, હું લગભગ 25 વખત બોલીશ આગળ જતા જતા. ઓકે, કોઈ પણ સદિશની અંદર બે વસ્તુ હોય, મૂલ્ય અને દિશા. હવે તમે મૂલ્ય 1 કરી નાખ્યું, ફિક્સ કરી નાખ્યું, એટલે તમે જ્યારે એનો કોઈની સાથે ગુણાકાર કરશો તો ગુણાકારમાં એક એક્સ ગુણાકારમાં 1 કરો તો શું આવે? જવાબ એક્સ. એક્સ ભાગાકારમાં 1 કરો તો જવાબ શું આવે? એક્સ. મતલબ ગુણાકાર ભાગાકારમાં એનાથી કોઈ ફરક પડે નહીં. તો મૂલ્ય જે છે એનું 1 કરી નાખો એટલે એનું કામ ડાયરેક્શન બતાવવાનું થઈ જાય, દિશા દર્શાવવાનું એનું મેઇન કામ થઈ જાય. તો આ સદિશ દિશા દર્શાવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સદિશને કઈ રીતે દર્શાવાય? આને કહેવાય સદિશ એ. આ સદિશ એ છે, એકમ સદિશ નહીં, એની દિશામાંનો એકમ સદિશ આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે, a કેરેટ અથવા n કેરેટ a. આ ઉપર જે મેં લખ્યું એને કેરેટ વંચાય છે અથવા અમુક લોકો હેટ બી વાંચે છે, ટોપી જેવું છે ને. તો આ આવી સંજ્ઞા હોય તો એને એકમ સદિશ કહીશું. આ રીતે હોય તો ખાલી સદિશ કહીશું. સમજ પડી ગઈ? આખું આ રીતે તીર જેવું હોય તો એને સદિશ, અને આ રીતે કેપ જેવું હોય તો એને એકમ સદિશ કહીશું. આનું મૂલ્ય 1 હોય, આનું મૂલ્ય 1 હોય. આ બે અલગ સંજ્ઞા ખાલી દર્શાવવા માટેની રીત છે. તો આનું મૂલ્ય 1 થાય, આનું મૂલ્ય 1 થાય. આનું મૂલ્ય કંઈ બી હોઈ શકે, 10 હોઈ શકે, 15 હોઈ શકે. બળ માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ધારો કે 10 ન્યૂટનનું બળ એક્સ દિશામાં લાગે છે. તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે એફ સદિશ એટલે બળનો સદિશ બરાબર 10 ન્યૂટન એનું મૂલ્ય અને એક્સ દિશા આ એની ડાયરેક્શન. ફરીથી એક વખત સદિશમાં કઈ કઈ વસ્તુ હોય? મૂલ્ય અને દિશા. તો બળનો સદિશ થયો, આ એનું મૂલ્ય થયું, આ એમની દિશા થઈ. બળ આ રીતે લાગે છે એક્સ દિશામાં, આ એક્સ ડાયરેક્શન.
સમજો, બહુ નાનું પણ બહુ જોરદાર છે આ બધું. એકદમ નાનું નાનું લાગે પણ બહુ ઉપયોગી, બહુ ઉપયોગી. દેખો, હવે આપણે બળનો એકમ સદિશ જોઈતો હોય તો શું કરવાનું? બળનો એકમ સદિશ, એફ નો એકમ સદિશ જોઈતો હોય તો જે રીતે એ નો એકમ સદિશ હોય તો એ કેરેટ લખાય, તો એફ નો એકમ સદિશ હોય તો એફ કેરેટ લખાય, અથવા તો એન કેરેટ એફ બી લખાય. આવું લખવું હોય તો આવું બી લખાય. તો આમના બરાબર એનો જે સદિશ છે એને એના મૂલ્ય વડે ભાગી દેવાનું. મેં ગઈકાલે શીખવાડ્યું હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે આને સદિશ કહેવાય, આને એનું મૂલ્ય કહેવાય. આવું ન લખવું હોય તો એક બીજો બી રસ્તો મેં કહ્યું હતું કે આ સદિશ છે એમાં માનાંક કરવાનું, તો આ મૂલ્ય કર્યું કહેવાય, મૂલ્ય. તો કોઈ પણ સદિશને એના મૂલ્ય વડે ભાગો એટલે એકમ સદિશ મળી જાય. બસ આ રીત છે, આ સૂત્ર છે. એક્ઝામ્પલ આગળ વધારીએ તો દેખો, અહીંયા એફ ની જગ્યાએ હું લખું 10 ન્યૂટન એક્સ દિશામાં. અત્યારે આની સંજ્ઞા ખબર નથી, પછીના ટોપિકમાં લઈશું, એટલે આ રીતે ખાલી સમજવા માટે મેં લખી દીધું. હવે ભાગાકારમાં શું કરવાનું? આનું મૂલ્ય. તો હું તમને પૂછું કે આ એફનું મૂલ્ય કેટલું? તમે કહેશો 10 ન્યૂટન. તો આ લખ્યું મેં 10 ન્યૂટન. તો સ્વાભાવિકપણે તમે આ 10 કેન્સલ કરો તો મૂલ્ય ગાયબ થઈ જાય, એટલે એક મૂલ્ય થઈ ગયું કે નહીં? અને એક મૂલ્ય થઈ ગયું એટલે ખાલી ડાયરેક્શન જ બતાવશે. તો દેખો, એકમ સદિશ આપણે ક્યાંક લખ્યું હતું ને, એકમ સદિશ દિશા દર્શાવવા માટે ઉપયોગી છે. તો એફ કેરેટ એટલે આપણને જવાબ મળ્યો એક્સ દિશામાંનો એકમ સદિશ. તો ડાયરેક્શન બતાવશે. હવે આમના પરથી અથવા જનરલ સૂત્ર આ જે છે મેં કર્યું એ અહીંયા બી લખી શકો છો વ્યાપક સ્વરૂપે. એનો એકમ સદિશ બરાબર સદિશ એ ભાગાકારમાં એનું મૂલ્ય. આવું ન લખવું હોય તો આ પણ લખી શકો. આવું લખી શકો કે કોઈ પણ સદિશ ભાગાકારમાં તેનું મૂલ્ય. ઓકે તો બાળકો, તો આ એક મોસ્ટ આયમ્પિક સૂત્ર થઈ જશે સાર સ્વરૂપે. એના પરથી આપણે એક છેલ્લું આ સૂત્ર બી બહુ અગત્યનું રહેશે. સદિશ બરાબર આને હું અહીંયા લઈ જાઉં તો એ ગુણાકારમાં એ કેરેટ. તો બરાબર ધ્યાનથી જુઓ, નાનકડું પણ જોરદાર સૂત્ર. કોઈ પણ સદિશ બરાબર તેનું મૂલ્ય અને તેની દિશામાંના એકમ સદિશનો ગુણાકાર. તો બરાબર ફરીથી અહીંયા બી ધ્યાનથી જુઓ, આ એ જે છે શું છે? મૂલ્ય. અને બાજુમાં શું મૂક્યું છે? એકમ સદિશ. એકમ સદિશનું કામ શું? દિશા દર્શાવે. તો બે વસ્તુ આવી ગઈ ને, આ મૂલ્ય બતાવશે અને આ પ્લસ એમની ડાયરેક્શન બતાવશે. પ્લસ એટલે સરવાળો નથી. અહીંયા સમજવાનો મતલબ એ છે કે પ્લસ એટલે કે મૂલ્ય પણ છે અને પ્લસ એટલે વધારામાં ડાયરેક્શન બી છે. અહીંયા કે ગણિત કહેશે સાહેબ તમે સરવાળો કરતા હતા અને અહીંયા ગુણાકાર કરો છો. તો નથી સરવાળો, ઓકે, નથી ગુણાકાર. એનો અર્થ એવો છે કે એક જે છે મૂલ્ય બતાવે છે અને બીજો ભાગ છે એ ડાયરેક્શન બતાવે છે. તો જુઓ, નાનું પણ બહુ અગત્યનું સૂત્ર છે બાળકો, મોસ્ટ આઈએમપી. કોઈ પણ સદિશ બરાબર એનું મૂલ્ય લખવાનું અને બાજુમાં એની ડાયરેક્શન. આ તો એટલું બધું ઉપયોગી છે, ના પૂછો વાત. તમે છેલ્લે સુધી ઉપયોગમાં આવ્યા કરશો. ઓકે, તો આ થઈ વાત આપણે એકમ સદિશની. બહુ અગત્યની ચર્ચા છે. આ બધું બહુ કામનું લખજો, બરાબર. હોમવર્કમાં બધું જ લખજો મસ્ત રીતે. આમાં તો આપ્યું જ હશે પણ સાથે સાથે મેં બી લખ્યું છે, થોડું વધારાના પોઈન્ટ બી આમાં લખ્યા છે, તો આ લખી લેજો. ઓકે, ચલો ત્યારબાદ આપણે લઈશું આધાર સદિશો. એ બી મોસ્ટ આઈએમપી. આજના લેક્ચરની અંદર મોસ્ટ આઈએમપીની અંદર આ આવશે અને એના પછીનો આવશે. બે મુદ્દા મોસ્ટ આઈએમપી નીકાળી દઉં છું. દેખાય છે વિડીયોમાં બરાબર? ઓકે મિત્રો, હા તો બાળકો હવે છે ટોપિક આધાર સદિશો. મોસ્ટ આઈએમપીમાં જ આવશે આધાર સદિશો. સદિશોનો આધાર છે ભાઈ. કઈ ધાર છે? આધાર છે. આધાર સદિશો એટલે એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ અને ઝેડ અક્ષની દિશામાંના એકમ સદિશો. એક્સ, વાય
ઝેડ અક્ષની દિશામાંના એકમ સદિશો. ખાસ અને ખાસ મિત્રો, એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ અને ઝેડ અક્ષની દિશામાંના એકમ સદિશો છે. આખી ડાયરેક્શન નથી ખરીદી લેવાની. એક્સ અક્ષ આપણી પોતાની માલિકીની એવું નહીં કરવાનું. એક્સ અક્ષની દિશામાંનો એક ખાલી એકમ સદિશ જ આપણો પોતાનો. એ જ રીતે વાય અક્ષ, એ જ રીતે ઝેડ અક્ષ. હવે આ એક્સ વાય ઝેડ અક્ષ એ થોડી ખબર હોવી જોઈએ. એક્સ વાય તો મેં આલેખ વખતે શીખવાડ્યું હતું, હે ને. હવે થોડીક સમજણ જે છે થોડીક આપું છું, કેમ કે નહીંતર પાછો આપણો ટોપિક ચેન્જ થઈ જશે. બરાબર છે? તો ઘણા મિત્રોને સાહેબ પૂરી સમજણ કેમ નહીં આપતા? તો એનું કારણ છે કે તો આપણો ટોપિક ચેન્જ થઈ જાય આખો. ફિઝિક્સની અંદર એટલું બધું ડીપમાં છે કે તમને એક ટોપિકની અંદર ચાલુ કરું તો એ ટોપિકની અંદર તમે અંદર ઘૂસી જાઓ તો મેઇન આપણો મુખ્ય જે ટોપિક ચાલતો હોય એ સાઈડમાં જતો રહે. એટલે ધીમે ધીમે બધું શીખવા મળશે. થોડી ધીરજ રાખવી પડશે. જેટલું શીખો છો એટલું જોરદાર કરી નાખો તૈયાર. બસ તો બી બહુ છે, બહુ એટલે બહુ છે. તો 3 અક્ષ વિશેની માહિતી, એક 0 પરિમાણ, 1 પરિમાણ, દ્વિપરિમાણ, ત્રિપરિમાણ અને છેલ્લે એક ચોથું પરિમાણ બી આપી આઈન્સ્ટાઈને આપ્યું હતું. આ બધી ચર્ચાઓ જે છે એ પછી એક આખો લેક્ચરની અંદર કરીશું. અત્યારે ખાલી 3 અક્ષ વિશેની થોડી માહિતી આપી દઉં, એ બી થોડી જ કહું છું. તો એક એક્સ અક્ષ હોય, બીજી એને લંબ 90ના ખૂણે વાય અક્ષ હોય અને ત્રીજી એને લંબ 90ના ખૂણે ઝેડ અક્ષ હોય. આ રીતે હોય હકીકતમાં. આ એક્સ કહેવાય આખી, પછી આ વાય કહેવાય અને ઝેડ તમાર તરફ કહેવાય અથવા માર તરફ. આ રીતે. ઓકે, તો આ રીતનું છે. પછી એની બધી ગોઠવણી પછી ક્યારેક સમજીશું. આ એક્સ અક્ષ તો આ બી ચાલે, આ માઇનસ એક્સ અક્ષ કહેવાય. ઓકે, પછી આ વાય અક્ષ હોય તો આ માઇનસ વાય અક્ષ કહી શકો તમે. આ બે વિશે તમને ખ્યાલ છે. ઝેડ તમાર તરફ હોય. હવે મારે તમાર તરફ દોરવું કેમ? એટલે દોરી ના શકાય. એટલે શું કરીએ છીએ આપણે? દોરીએ તો બોર્ડના સમતલમાં જ, પણ સમજવાનું તમાર તરફ. એટલે આ અઘરું બની જાય થોડું. આ ઉગમ બિંદુ થાય. અને આ અંદર તરફ જે છે એ માઇનસ ઝેડ અક્ષ હોય. ઓકે, તો આ રીતે 3 અક્ષ હોય પરસ્પર લંબ. એક્સ, રેડ પેન એ એક્સ, પછી આ બ્લેક પેન વાળું છે વાય અને બ્લુ પેન જે છે તમાર તરફ એ ઝેડ. તો આ રીતે 3 અક્ષ હોય. એ બી વિષમઘડી દિશામાં નામ આપ્યો હોય. એક્સ, પછી આમ વિષમઘડી જાઓ એટલે વાય. આ થોડી ચર્ચા કરું છું અત્યારે. પછી ત્યાંથી વિષમઘડી દિશામાં જાઓ. હવે વિષમઘડી એટલે શું? જો આમાં જે થોડુંક અંદર ઊંડા ઉતરીએ ને તો પછી ઊંડા ઉતરતા જઈશું એવું થશે. ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય ને વિષમઘડી કહેવાય, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો તમે વિષમઘડી દિશામાં એક્સ, પછી વાય, પછી ઝેડ, પછી એક્સ, આ રીતે ચાલે. એક્સ વાય ઝેડ વિષમઘડી. તો તમે એક્સ અહીંયા બી લઈ શકો. તો આને એક્સ લેશો તો આ વાય થઈ જશે, વાય થશે, આ ઝેડ થશે. એવું આડાવડું બી કરી શકાય. અત્યારે આટલું ઠીક છે, બરાબર છે? ચાલો, તો દેખો, એક્સ અક્ષની દિશામાંનો એકમ સદિશ હોય. આ એક્સ અક્ષની દિશામાંનો એકમ સદિશ જેનું મૂલ્ય 1 હોય એટલે સમજો 1 મીટર ચાલે, 1 સેન્ટીમીટર બી ચાલે, 1 મિલીમીટર ચાલે, 1 કિલોમીટર ચાલે, કોઈ બી પણ એક એકમ હોવો જોઈએ. તો એને આપણે આઈ કેરેટ વડે દર્શાવીશું. આઈ કેપ, આઈ કેરેટ. પછી એ જ રીતે વાય અક્ષની દિશામાંનો એકમ સદિશ હોય અને જે કેરેટ દર્શાવીશું. અને ઝેડ અક્ષ માટે કે કેરેટ. તો આવી સંજ્ઞાઓ લેવામાં આવી છે. આઈ, જે અને કે શું છે? તો તમારે કહેવાનું એકમ સદિશ. હું પૂછું ને, ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પૂછું ને કે આઈ, જે, કે અને શું છે? આઈ, જે અને કે શું છે? તો કે છે એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ અને ઝેડ અક્ષ. ભાઈ આપણે માલિકીની નહીં બધી અક્ષો. ઓકે, તો આખી ખરીદી નહીં લેવાની. તો ખાસ અને ખાસ આઈ કેરેટ એટલે તો કે એક્સ અક્ષ. નહીં ભાઈ નહીં, એક્સ અક્ષ આપણી આખી પોતાની નહીં. એ તો બહુ લાંબી લાંબી છે. આપણે એમાં ખાલી 1 મીટર જ જવાનું, બસ એટલું આપણું. 1 સેન્ટીમીટર, 1 મિલીમીટર, 1 કિલોમીટર, જે બી પણ એક રાખવાનું. સમજ્યા કે નહીં? તો 1 એકમ જેટલી જ એની લંબાઈ હોય. તો ફરીથી એક વખત કહીશ કે આઈ, જે અને કે કેરેટ જે છે શું છે? તો તમારે પહેલાં જ કહેવાનું સદિશો છે સર. પછી આમ કેવા સદિશ, એનું મૂલ્ય કેટલું હોય? તમારે કહેવાનું 1 એકમ જેટલું. એટલે તમે એવું બી કહી શકો એકમ સદિશો છે. ટૂંકમાં એવું કહી શકો આ ત્રણેય એકમ સદિશ છે. આપણે આગળનો ટોપિક શીખ્યા હતા. પણ એની ડાયરેક્શન ફિક્સ છે કે આઈ કેરેટ
એટલે એક્સ દિશામાંનો એકમ સદિશ, જે કેરેટ એટલે વાય દિશામાંનો, એ જ રીતે કે કેરેટ એટલે ઝેડ દિશામાંનો એકમ સદિશ. મોસ્ટ આઈએમપી છે અને જરાય તમે આમ એવું ના સમજશો કે આ બહુ એમને ખાલી વાંચવા ખાતર વાંચી લઈએ તો આપણું કામ બની જશે. નહીં, બરાબર ચિંતન મનન કરવાનું આના પર. 5 મિનિટનો ટાઈમ આપવાનો આવડી ગયો હોય તો બી શાંતિથી વિચારવાનું કે એક શખ્સ કઈ બાજુ છે, એમના પર એક સદિશ છે, એની લંબાઈ 1 એકમ હોય તો એને આઈ કેરેટ કહી શકાય, એ રીતે વિચારવાનું. તો આને આધાર સદિશો કહેવામાં આવે છે, બહુ અગત્યના છે. હવે જે મેં હમણાં તમને પેલું બળવાળું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને, એ હવે આ રીતે લખી શકાય. જુઓ, તમને ખ્યાલ આવશે હવે આની અગત્યતા. મેં શું કહ્યું હતું કે બળ 10 ન્યૂટનનું એક્સ દિશામાં લાગે છે. તો મને દર્શાવવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. મેં આવું લખ્યું હતું 10 ન્યૂટન એક્સ દિશામાં. ઓકે, તો હવે શું કરીશું જરા ધ્યાનથી જોજો. હમણાં મેં તમને આગળ એકમ સદિશ આવું શીખવાડ્યું ને. એમાં શું શીખવાડ્યું હતું આપણે? આવું શીખવાડ્યું હતું. કોઈ પણ સદિશ બરાબર એફ અને એફ કેરેટ, આવું શીખવાડ્યું હતું. હવે એફ એટલે શું? મૂલ્ય. અને એફ કેરેટ શું આપે? ડાયરેક્શન. ફરીથી જો કેટલી વાર બોલું છું. હવે આનું મૂલ્ય કેટલું છે? 10. અને આની ડાયરેક્શન કઈ છે? તો એફ કેરેટ એટલે એકમ સદિશ. તો આઈ કેરેટ બી એકમ સદિશ જ છે. તો એફ કેરેટ ને આઈ કેરેટ બે એક જ. કેમ એક જ? તો ચલો ફરીથી પ્રશ્ન પૂછીશું કે સાહેબ તમે આ એફ કેરેટ કેમ ના લખ્યો, આઈ કેરેટ કેમ લખ્યો? તો એફ કેરેટ ને આઈ કેરેટ એક જ છે, સમાન સદિશો છે. તો એકબીજાની જગ્યાએ લખી શકાય. કેમ સમાન છે? તો ફરીથી પ્રશ્ન કે સદિશમાં શું હોય? મૂલ્ય અને દિશા. ચલો પૂછો કે આ બંનેના મૂલ્ય, તો તમે કહેશો સાહેબ બે એકમ સદિશ છે, બેનું મૂલ્ય એક હોય. પછી બાકી શું બચ્યું? ડાયરેક્શન. તો હું પૂછું કે એફ કેરેટ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? તો કે બળ એક્સ દિશામાં છે. અને આઈ કેરેટ કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય? તો કે એ તો આપણે વાત કરી દીધી કે આઈ કેરેટ બી એક્સ દિશામાં જ હોય. તો બેની ડાયરેક્શન પણ સરખી, મૂલ્ય પણ સરખા, સમાન સદિશ થઈ ગયા, એટલે આડાવડા લખી શકાય. તો આ બહુ અગત્યનો કોન્સેપ્ટ છે. 12મા ધોરણમાં ઘણી બધી વખત ઉપયોગ કરીશું આપણે, 11મામાં તો કરીશું જ. તો એફ બરાબર, જો હવે આવું લખ્યું હોય તો આનો મિનિંગ તમને આવડવું જોઈએ. હવે કંઈક અંદાજ આવશે તમને કે હા બરાબર સાહેબ, એફ બરાબર આવું લખ્યું છે. એકમ પાછળ લખવો પડે, અહીંયા લખીએ તો એ ચાલે, ન્યૂટન. ચાલો, તો આનો મતલબ કે બળ જે છે એ 10 ન્યૂટનનું છે અને એક્સ દિશામાં લાગી રહ્યું છે. ચલો, તો આ જ રીતે લખ્યું હોય મેં, વેગ બરાબર 3 જે કેરેટ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. શું મિનિંગ નીકાળશો બાળકો? આ વેગ છે, તો વેગ જે છે એનું મૂલ્ય છે 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અને વેગ કઈ દિશામાં છે? જે કેરેટ. જે કેરેટ એટલે એની ડાયરેક્શન બતાવશે, તો એ વાય દિશામાં છે. તો એક પ્લેન જઈ રહ્યું છે વાય ડાયરેક્શનની અંદર. આવી આપણને સમજણ પડશે. તો તમે આઈ, જે અને કે જરૂરિયાત પ્રમાણે. પ્રશ્ન એ થાય કે સાહેબ ન એક્સમાં જતું હોય, ન વાયમાં જતું હોય પ્લેન, ન ઝેડમાં જતું હોય, ને આમ ત્રાંસું જતું હોય તો આવો પ્રશ્ન થાય. તો એ ત્રાંસું જતું હોય તો એની પાછળ ખાલી વી કેરેટ લખાય. 3 પછી વી કેરેટ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એ ત્રાંસાનો ઈલાજ આપણે આગળ જતા ક્યાંક કરીશું. ત્રાંસું હોય તો એનો ઈલાજ આપણે પછી ક્યાંક કરીશું. એના માટે ઘટકો આવશે, સદિશોની અંદર ઘટક પાડવાના આવશે, અને એ વખતે આપણે એના ઘટકો પાડીશું એટલે એમની અસર તમને જોવા મળશે. તો અત્યારે તમે આઈ કેરેટ, જે કેરેટ અને કે કેરેટ હું સમજાવતો હતો. ઓકે, ચલો, તો આ થયું પૂરું બાળકો, આધાર સદિશો. તો બરાબર ધ્યાનથી આ જે બે ટોપિક છે ને એને રિપીટ કર્યા કરજો. બીજું બહુ બધું જે છે એ જોશો નહીં જોવો ઠીક, ઓકે, પણ આ બેને તો તમારે જેટલી ધીરજ હોય, તાકાત હોય એટલી વખત રિપીટ કર્યા કરજો અને જોયા રાખજો શાંતિથી. દર વખતે કંઈક ને કંઈક થોડુંક કન્ફ્યુઝન બી થશે, થોડીક સમજણ બી વધશે. ફિઝિક્સ બહુ જોરદાર છે. તમે જ્યારે શીખવાનું ચાલુ કરો ત્યારે ઘણી વખત એમ લાગે કે બધું આવડી ગયું. પછી જેમ જેમ વધારે અંદર ઊંડા ઉતરતા જાઓ ને ત્યારે કન્ફ્યુઝન ચાલુ થાય. ત્યારે એમ થાય ખરું આપણને આવડતું હતું પણ હવે તો ના આવડતું એવું લાગે છે. ઓકે, તો એ નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે, નવું લેવલ છે, સમજો. અને એ થવું જોઈએ, અને એ થાય અને પછી પાછા એના કન્ફ્યુઝન છે દૂર થાય. તો બીજી વાર રિપીટ કરો, ત્રીજી વાર રિપીટ કરો, એટલે દરેક વખતે કંઈક સમજણ વધે અને કંઈક નાનું કન્ફ્યુઝન આવે. એ નાનું કન્ફ્યુઝન છે ને એ હકીકતમાં તમારી સમજણ ઊંચી લાવવા માટેનું છે. ઓકે, તો ફિઝિક્સ આ રીતે બનેલું છે. ફિઝિક્સની અંદર કન્ફ્યુઝન ના થાય તો સમજવાનું કે ઘણી વખત તો સમજણ જ ના પડી હોય એટલે કન્ફ્યુઝન નહીં થતું હતું.
ઓકે, એવું જરૂરી નથી કે હર વખતે કન્ફ્યુઝન કરવું જ સામે ચાલીને, પણ આ એક જનરલ વાત છે. એમ ઘણાને કન્ફ્યુઝન જ ના હોય. એમ કેમ? કંઈક સમજાયું હોય તો કન્ફ્યુઝન હોય ને. કન્ફ્યુઝન કોને થાય? કંઈક સમજે તો. બિલકુલ ના સમજે ને ક્યાં કન્ફ્યુઝન હોય. ચલો તો હા, આધાર સદીશો. પછી અક્ષીય સદીશો કરીને છે. અક્ષીય સદીશો પણ આની બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ, બહુ જરૂરિયાત નથી. એક આગળ ચાક ગતિ નામનું ચેપ્ટર આવશે, બહુ મોડું આવશે, ત્યારે આની જરૂર પડશે ને ત્યારે સમજણ બી આવશે. તો અત્યારે શીખશો તો બી ભૂલાઈ જશે, પણ થોડુંક ખાલી આની અંદર કન્ફ્યુઝન રે, ડાઉટ રહે તો કોઈ ચિંતા નથી, ખાલી સમજવા ખાતર હાલ પૂરતું સમજી લઈએ છીએ. જ્યારે કોઈ પદાર્થ ચાક ગતિ કરતો હોય, ચાક ગતિ હવે એ બધું આખું ચેપ્ટર છે, ફરતો હોય એવું યાદ રાખો ને. જ્યારે પદાર્થ ફરતો હોય ત્યારે અક્ષ જેવું બને. માન લો પંખો ફરે છે તો પંખાનો જે પેલો આધાર સળિયો હોય ને, આ રીતે પાંખિયા હોય પંખાના, ઓકે, આમ ફરતો હોય ત્યારે આ જે સળિયો હોય એ સળિયો જે છે એની અક્ષ કહેવાય. અથવા આ રીતે પદાર્થ ફરતો હોય, સમજો રોટેટ થતો હોય, ઘૂમતો હોય, ત્યારે આ એને અક્ષ કહેવાય. આને અનુલક્ષીને આમ ફર્યા કરતો હોય. ઓકે, તો એ વખતે અમુક સદીશો એવા જે છે એ બધા સદીશો અક્ષ પર આધારિત હોય છે. એ બધાની ડાયરેક્શન અક્ષની ડાયરેક્શનમાં લેવામાં આવે છે. તો એવા ઘણા સદીશો છે. સ્થાનાંતર, કોણીય સ્થાનાંતર, કોણીય વેગ, ત્યારબાદ છે કોણીય પ્રવેગ ને કોણીય વેગમાન, આવું બધું આવશે. કોણીય 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 તો અત્યારે કંઈ જરૂરિયાત નથી. તો આ ટોપિક ખાલી તમે સમજવા માટે નહીં, પણ ખાલી એક ટોપિક છે એ તરીકે લેજો. ચાક ગતિ દરમિયાન ભ્રમણની અસર વર્ણવવા માટે અક્ષી સદીશો વપરાય છે. બસ ચાક ગતિ જ ખબર ન હોય ને આ બધી વસ્તુ ખબર ના હોય એટલે એટલી અત્યારે મજા નહીં આવે. તો એને આપણે બહુ ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. એના ઉદાહરણ આપ્યા છે મેં હમણાં બોલ્યું એ બધા. કોણીય સ્થાનાંતર, કોણી વેગ, કોણી વેગમાન, કોણી પ્રવેગને ટોર્ક આવશે ને બધું. તો આને બહુ મહત્વ ના આપશો, ખાલી એક લખવા ખાતર લખી દેજો એટલે એમ થાય કે લખ્યું. બરાબર, ચાક ગતિ આવશે ત્યારે આપણે એને સમજીશું. તો સમજવા માટે નથી કહેતો, આ ખાલી એક નોંધ માટે લખવો એ લખી નાખજો. ઓકે મિત્રો, તો આ સદીશના જે પ્રકારોવાળું જે છે એ ભાગ આની અંદર પૂરો થાય છે. અને નેક્સ્ટ વિભાગની અંદર આપણે તમને લોકોને હું સરવાળા બાદબાકી શીખવાડીશ. ઓકે, ભૂલી ગયા છો ને, પેલા નાના નાના બચલાઓ હતા તમે ત્યારે સરવાળા બાદબાકી શીખતા હતા. હવે પાછા મોટા થઈ ગયા ને એટલે હવે પાછા શીખવાડીશ, ઘણા ભૂલી ગયા હોય ને. ઓકે, તો નેક્સ્ટ વિભાગની અંદર આપણે સરસ એવા સરવાળા અને બાદબાકી, આશ્ચર્યજનક સરવાળા કરીશું, આશ્ચર્યજનક બાદબાકી કરીશું. ઓકે, ચલો તો મળીએ મિત્રો. હોમવર્કની અંદર આમાં જે બધું ચાલ્યું છે બસ એ જ બધું લખી દેવાનું છે. ઓકે.